வணக்கம் மாணவ தங்கங்களா, நலமா இருக்கீங்களா? 11th ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரியுடைய பப்ளிக் எக்ஸாம் இன்னைக்கு நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. அந்த கொஸ்டின் பேப்பருடைய ஆன்சரை தான் இதில் பார்க்க போகிறோம். கொஸ்டின் அவ்வளவு ஈஸின்னு சொல்ல முடியாது, கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது, ஓரளவு பரவாயில்ல. ஆனால் மேக்ஸிமம் இன்டெல் கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்திருக்கு. அது எந்தெந்த யூனிட்லேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்றது எல்லாத்தையும் பேஜ் வைஸில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் செக் பண்ணலாம். வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள். அப்பதான் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம் நீங்க எப்படி படிக்க ஐடியா தெரியும். அதே மாதிரி புக் இன்டீரியர்ல ரெண்டு ஒன் வேர்டு தான் கேட்டிருக்காங்க. 13 ஒன் வேர்டு புக் பேக் கொஸ்டின் தான். 12th கெமிஸ்ட்ரியில செஞ்ச மாதிரியே 11th கெமிஸ்ட்ரிலையும் ஆப்ஷன்ஸை மாத்தி கொடுத்துருக்காங்க, சஃபில் பண்ணிருக்காங்க. சரி வாங்க இப்போ நம்ம ஆன்சரை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க தங்கங்களா, அசர்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. The permanent hardness of water is removed by the treatment with washing soda. Reason: washing soda react with soluble calcium and magnesium chlorides and sulfates in hard water to form insoluble carbonate. Your answer B. Both assertion and reasons are true and reason is the correct explanation of assertion. Second question: which of the following compounds has the same percentage of carbon as in ethylene? இதோட ஆன்சர் B. Propane. Third question வந்து பாத்தீங்கன்னா book inside question, அதாவது the value of heat of combustion for benzoic acid is. Answer D. minus 3227 kilojoule per mole. இது பேஜ் நம்பர் 204 வால்யூம் 1ல தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல உள்ள கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்து fourth question என்ன பாருங்க. Ozone depletion will cause us. Option A. biomagnification. Fifth question, interior question, page number 187, volume 2ல இருக்கு, செக் பண்ணிக்கங்க. The order of stability of various conformers of ethanes are staggered, greater than, skew, greater than, eclipsed. Option A the answer. அடுத்து sixth question, how many electrons in an atom with atomic number 105 can have value of n plus L is equal to 8? Answer D. 17. Seventh question, among the following, the compound that contains ionic, covalent and coordinate linkage is dash. Option C. Ammonium chloride. Eighth question, if temperature and volume of an ideal gas is increased to twice its value, the initial pressure P becomes. Answer A. P. Ninth question, Kc by Kp for the reaction N2 plus 3H2 equilibrium 2N3 is. Answer C. RT square. 10th question, the element with positive electron gain enthalpy is dash. Option A. Argon. 11th question, ethylene chloride on treated with aqueous KOH gives. Option B. acetaldehyde. 12th question, sodium is stored in dash. Option B. kerosene. 13th question, the Van 't Hoff factor I for a dilute aqueous solution of the strong electrolyte barium hydroxide is dash. Option C. 3. 14th question, which of the following is optically active? Option C. Glucose. 5th question, which of the following species does not exert a resonance effect? Option C. C6H5NH3+. 15 ஒன் வேர்ட்ல நமக்கு 2 ஒன் வேர்ட்ஸ் தான் புக் இன்சைட். உங்களுக்கு எத்தனை ஒன் வேர்ட் சரியா வந்திருக்குன்றத கமெண்ட் பண்ணுங்க. பார்ட் 2ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம 6 2 மார்க் எழுதணும். அதுல 1 கம்பல்சரி. 16th கொஸ்டின் பாருங்க, டிஃபைன் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ். ரிப்பீட்டடா கேட்டதா புக் பேக் கொஸ்டின் தான். 17th கொஸ்டின், ஸ்டேட் ஹைசன்பெர்க் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல். இது புக் இன்சைட் தான், ஆனா ரிப்பீட்டடா நம்ம படிச்சிருக்கோம். பேஜ் நம்பர் 42ல இருக்கு, யூனிட் 2ல இருக்கக்கூடியது. அடுத்து தேர்ட் கொஸ்டின், அதாவது 18th கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேம் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் கோவலன்ட் ஹைட்ரேட்ஸ். ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் இதுவும் வந்திருக்கு. ஸோ 2 மார்க்கை பொறுத்தவரைக்கும் மேக்ஸிமம் கவலையே இல்லை. நம்ம எதெல்லாம் எதிர்பார்த்தோமோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்திருக்கு. 19th question, give the mathematical expression that relates gas volume and moles. இதுவும் புக் பேக் கொஸ்டின் தான். அடுத்து 20th question, state the third law of thermodynamics. repeated question, easy. அடுத்து 21, what is sublimation? இது புக் இன்சைட் கொஸ்டின், பேஜ் நம்பர் 207 யூனிட் 7ல இருக்கக்கூடியது. அடுத்து 22, what is inductive effect? இதுவும் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான், பிரச்சனையே இல்லை. 23, டிஃபைன் ஸ்மாக். அப்ப நீங்க 2 மார்க்கை பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லாம் ரிப்பீட்டடா நம்ம பார்த்த கொஸ்டின் தான், நம்ம வீடியோல சொன்ன கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்திருக்கு. ஈஸியா அட்டெண்ட் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ 24th கொஸ்டின் கம்பல்சரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிட் 8, அதாவது வால்யூம் 2ல பேஜ் நம்பர் 14ல இருக்கக்கூடிய சால்வ்டு ப்ராப்ளம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்ப ஈஸி தான். முதல்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொடுத்த ரியாக்ஷனுங்கிறது முதல்ல வந்து கொடுத்த கொஸ்டினுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரியாக்ஷன் எழுதணும். N2 plus 3H2 equilibrium 2NH3. இதுல இருந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், KC எழுதிருப்பீங்க. ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் 1 × 10⁻³ L² per mole square வரும். இதுதான் ஆன்சர், ரொம்ப சிம்பிள். 2 மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. ரிப்பீட்டடா நம்ம சொன்ன கொஸ்டின் தான் வந்திருக்கு. வாங்க 3 மார்க்ல பார்ப்போம்.
3 மார்க்லயும் அதே மாதிரி நம்ம 6 क्वेश्चन எழுதிருப்போம். ஒன்னு கம்பல்சரி. 25 வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா கால்குலேட் த ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங். இதுல எத்தனால் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவாலுவேட் யுவர் செல்ஃப்ல இருக்கு. குளுக்கோஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா புக் இன்சைட்ல இருக்கு யூனிட் 1ல. சோ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுக்குரிய ஆன்சர் எத்தனாலுக்கு 46 கிராம், குளுக்கோஸுக்கு 180 கிராம். இதுதான் ஆன்சர். அடுத்து 26 क्वेश्चन வந்து பாத்தீங்கன்னா briefly give the basis for Pauling scale of electronegativity. இது யூனிட் 3ல பேஜ் நம்பர் 87ல கொடுத்திருக்காங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் டைமா இன்டர்வியூல கேட்டிருக்காங்க. இதை நீங்க பாத்துக்கங்க. இது இன்டர்வியூ क्वेश्चन தான். அடுத்து 27 repeated question, how do you convert para hydrogen into ortho hydrogen? சூப்பரா எழுதிருப்பீங்க. 28th question வந்து பாருங்க, can a gas with van der Waals constant A is equal to 0 be liquefied? explain கேட்டிருக்காங்க. இது 6th lesson உடைய book back question தான். 29 நம்ம சொன்ன முக்கியமான இன்டர்வியூ question இது. what are the limitation of Henry's law? பேஜ் நம்பர் 40 யூனிட் 9ல இருக்கு. நம்ம வீடியோல ஆல்ரெடி போட்டிருந்தோம் புக் இன்சைட் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். அதுல ஒரு question வந்திருக்கு, பாத்துக்கங்க. 30th question வந்து பாத்தீங்கன்னா explain the covalent character in ionic bond. இது வந்து ரிப்பீட்டட் வரக்கூடிய question தான். அடுத்து 31, 32, 33 இந்த மூணுமே புக் இன்சைட் क्वेश्चंसல கேட்டிருக்காங்க. 31 பாருங்க, what is isomerism, give its type. பேஜ் நம்பர் 132ல இருக்கு. யூனிட் 11ல ஐசோமெரிசம்னா என்ன எழுதணும், அதோட டைப்ஸ் எழுதுனா உங்களுக்கு 3 மார்க் கிடைச்சிரும். 32 பாத்தீங்க அப்படின்னா what are the uses of chlorobenzenes? இதுவும் புக் இன்சைட் क्वेश्चन. பேஜ் நம்பர் 244 and 245ல இருக்கு. 14th யூனிட்ல கேட்டிருக்காங்க. ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒரு காம்பவுண்ட் யூசஸ் படிச்சுக்கங்க, உங்களுக்கு கேட்பாங்கன்னா அதே மாதிரி யூசஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட் கேட்டிருக்காங்க, குளோரோபென்சீன் கேட்டிருக்காங்க. 33 write the equation for the chain reaction. இதுதான் ஹிண்ட் உங்களுக்கு. chain reaction between methane and chlorine in the presence of light. இது வந்து எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுவும் யூனிட் 14ல தான் இருக்கு. பாருங்க யூனிட் 14 எவ்வளவு முக்கியம் பாருங்க. பேஜ் நம்பர் 231 போய் பாருங்க. மீத்தேன் எடுக்கிறோம், பிரசன்ஸ் ஆஃப் லைட், குளோரின் போடுறோம், HCl வெளியே போயிடும், ஒரு குளோரின் உள்ள போயிடும். சோ குளோரோமீத்தேன். ஒரு சில பிள்ளை இங்க நிப்பாட்டின மாதிரி கேள்விப்பட்டேன், அப்படி கிடையாது. இது வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க நமக்கு செயின் ரியாக்ஷன். அப்ப அந்த ஹைட்ரஜன் ஃபுல்லா சப்ஸ்டிட்யூட் ஆயிட்டே இருக்கும். மறுபடியும் குளோரினை போடுங்க, டைக்ளோரோமீத்தேன், மறுபடியும் குளோரினை போடுங்க, ட்ரைக்ளோரோமீத்தேன், மறுபடியும் குளோரின் போடுங்க, டெட்ராக்ளோரோமீத்தேன். சோ இந்த ரியாக்ஷன் ஃபுல்லா எழுதுனா தான் உங்களுக்கு 3 மார்க் கிடைக்கும். ஏதாவது ஒன்னு மட்டும் எழுந்தா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மார்க் குறையும். 33 ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க, பாத்துக்கங்க. வாங்க பார்ட் 4 போகலாம். அதுல 34 வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏல கேட்ட ரெண்டு क्वेश्चनமே புக் இன்சைட் क्वेश्चंस தான். டிஃபைன் மோலார் வால்யூம், நமக்கு மோலார் மாஸ் தான் இருக்கு, மோலார் வால்யூம் கேட்டிருக்காங்க. பேஜ் நம்பர் 8ல இருக்கு, யூனிட் 1 தான். அடுத்து செகண்ட் क्वेश्चन வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வாட் ஆர் த லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் போர்ஸ் அட்டாமிக் மாடல். போஸ்ட்லேஸ் ஆஃப் போர் அட்டாமிக் மாடல் நமக்கு இருக்கு, ஆனா இந்த முறை இன்டீரியர்ல லிமிடேஷன் ஆஃப் போர் அட்டாமிக் மாடல் கேட்டிருக்காங்க. இது பேஜ் நம்பர் 40ல இருக்கு, யூனிட் 2. சரிங்களா? இதுக்கு ஏதாவது क्वेश्चन என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா B ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் why halogen act as oxidizing agent. ரிப்பீட்டட் क्वेश्चन எழுதிருப்பீங்க. அடுத்து state the trend in the periodic variations of electronegativity in groups and period. சோ இந்த ரெண்டு ஐதரார்ல இந்த B வந்து ரொம்ப ஈஸி, மேக்ஸிமம் நீங்க ட்ரை பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால 34th क्वेश्चन எழுதுறதுல உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருந்திருக்காது. 35 வந்து பாத்தீங்கன்னா A and B எதிராக கொடுத்த ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா துண்டா 5 மார்க் क्वेश्चन. நம்ம ஏற்கனவே வீடியோ போட்டு பாத்தீங்களா, கன்ஃபார்ம் 5 மார்க் क्वेश्चन எதெல்லாம் வரும்ன்றத இந்த ரெண்டுமே கொடுத்திருந்தோம், கேட்டிருக்காங்க. 35ல A describe the briefly the biological importance of calcium and magnesium. ரிப்பீட்டட் क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. ரொம்ப சிம்பிள், இத அட்டெண்ட் பண்ணிருப்பீங்க. சோ எதிராக வந்து பாத்தீங்கன்னா இத படிச்சிருந்தா பிள்ளை எழுதிருப்பாங்க. என்னது அப்படினா explain an indirect method to calculate the lattice enthalpy of sodium chloride crystal. சோ இது ரெண்டுமே இந்த 35ல ரெண்டுமே எழுதுற பிரச்சனை இல்ல, அதனால இது ஓரளவு பிரச்சனை இல்லாம எழுதிருப்பீங்க. அடுத்து 36 வாங்க. 36ல A book interior question, அதாவது using Le Chatelier's principle explain the effect of the following factors on equilibrium: concentration, pressure, temperature, catalyst, inert gas. இது அஞ்சுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 16ல இருந்து 19 வரை என்னென்ன எதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கொடுத்திருப்பாங்க. யூனிட் 8 வந்து கேட்டிருக்காங்க. சோ இதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈதரா கொடுத்த क्वेश्चन வந்து என்னன்னா derive the expression for vapor pressure of binary solution of a liquid in a liquid using the Raoult's law. சோ இது புக் பேக் क्वेश्चन தான், யூனிட் 9ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. சோ இதுலயே வந்து பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு இந்த B ஆப்ஷன், B வந்து எழுதுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. 37ல A வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான क्वेश्चन. discuss the formation of O2 molecule using molecular orbital theory with the diagram. கண்டிப்பா சொல்றேன், நீங்க இந்த क्वेश्चனை எழுதி இருப்பீங்க. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். இதுக்கு எதிரார் பாத்தீங்க அப்படினா IUPAC நேம் எழுத சொல்லி ரெண்டு காம்பவுண்டும், அதே மாதிரி ஐடென்டிஃபை A and B அப்படின்ற ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. நான் உறுதியா சொல்றேன், நீங்க 37ல A தான் எழுதி இருப்பீங்க. இருந்தாலும் B எழுதின பிள்ளைகளுக்கான ஆன்சர் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் 2-hydroxybutanol. செகண்ட் क्वेश्चन வந்து பாத்தீங்க அப்படினா 4-chloropentene அப்படின்றது அது ஆன்சரா இருக்கு. அடுத்து செகண்ட் வந்து ஐடென்டிஃபை A and B ல வந்து என்ன அப்படினா இது ரெண்டுமே புக் இன்சைட் தான். பேஜ் நம்பர் 173, பேஜ்ல 173ல அடுத்தடுத்து ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. சோ ஃபீனால பிளாட்டினம் ஹைட்ரஜன் ரியாக்ஷன் பண்ணோம் அப்படினா
சைக்ளோஹெக்சேன் கிடைக்குது. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த காம்பவுண்டை நம்ம ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்சி பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு பேராஃபீனோகுயினோன் கிடைக்குது. ஸோ ஆன்சர் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. 38 வந்து பாத்தீங்கன்னா how will you convert the benzene to the following compounds? ஒரு 3 காம்பவுண்டை வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா பென்சீன்ல இருந்து எப்படி கொண்டு வருவீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 38 கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த either or A B ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏ வந்து பாத்தீங்கன்னா புக் இன்சைடு, பில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 1 and 2 புக் பேக், இந்த 3 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வில்லியம் சிந்தசிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா புக் இன்சைட்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. கொஞ்சம் இந்த லாஸ்ட் கொஸ்டின்ல கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் வச்சுட்டாங்க நமக்கு. ஸோ இருந்தாலும் ஆன்சர் போட்டிருக்கேன், படிச்ச பிள்ளைங்க எழுதிருப்பீங்க உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்காக. குளோரோ பென்சின் எப்படி பென்சின் கொண்டு வந்து பாருங்க, பென்சின் குளோரைட் ரியாக்ட் ஆகுது, ஃபெரிக் குளோரைட் போறோம், குளோரோ பென்சின் கிடைக்குது. செகண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பென்சின்ல இருந்து சைக்ளோஹெக்சேன், ஹைட்ரஜன் இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் பிளாட்டினம் ஆர் பல்லாடியம் போட்டா சைக்ளோஹெக்சேன் கிடைக்குது. தேர்ட் கொஸ்டின் மேலிக் ஆசிட் கிடைக்கணும், பென்சின் ஆக்சிஜன் அண்ட் வெனாடியம் பென்டாக்சைடு 770 கெல்வின் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு மேலிக் ஆசிட் கிடைக்குது. ஸோ 38ல இந்த ஏ எல்லாமே புக் இன்சைடு தான். ஸோ இதுக்கு எதிராக கொடுத்ததுல இந்த ராஷிங் ப்ராசஸ், டவுஸ் ப்ராசஸ் நீங்க ரெண்டுமே எழுதிருப்பீங்க. ஏன்னா புக் பேக் புக் இன்சைடான வில்லியம்சன் ஈத்தர் சிந்தசிஸ் பேஜ் நம்பர் 234ல இருக்கு. ஸோ அதோட ரியாக்ஷன் சார் இங்கே கீழே போட்டிருக்கேன், பாருங்க, ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கொஸ்டின் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்க. நன்றி மாணவ தங்கங்களா.